جنگ کے باسیوں کو جرائم پیشہ عناصر سے محفوظ رکھنے کے لیے پنجاب حکومت کا اہم اقدام۔ وزیر اعلیٰ نے سیف سٹی پروجیکٹ DIC-3 کی منظوری دے دی۔ جنگ سمیت 4 شہروں میں 1234 کیمرے لگائے جائیں گے۔ جنگ میں سیف سٹی پروجیکٹ DIC-3 کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا 33واں اجلاس ہوا۔ 17 شہروں میں DIC-3 کی منظوری دی گئی۔ دوسرے فیز میں جنگ سمیت کیمرے لگائے جائیں گے۔ اجلاس میں پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی سیف سٹی اتھارٹی کے قیام کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سیکرٹری داخلہ، IG، ایڈیشنل IG، CCPO اور دیگر حکام کی اجلاس میں شرکت۔ پنجاب حکومت کی جنگ میں سیف سٹی پروجیکٹ کی منظوری پر تاجر برادری خوش۔ سٹی صدر انجمن تاجران محمد ہاشم کہتے ہیں شہر کو محفوظ بنانے کے لیے اہم اقدام ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گا۔ جرائم کی روک تھام ممکن ہو سکے گی۔ انجمن تاجران جھنگ اور جھنگ کی عوام جناب CM محسن نقوی صاحب جو فرزند جھنگ بھی ہیں، ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ جنہوں نے جھنگ کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے 300 کے لگ بھگ تقریباً کیمرے پرووائڈ کیے ہیں، جس سے ہمارے جو چوری ہے، ڈکیتی، اس میں کافی فرق پڑے گا، جو کافی حد تک بڑھ چکی تھی، اور ہم ان سے بہت ہی توقعات رکھتے ہیں کہ مزید ہمارے لیے جو جتنی وہ پہلے کوشش کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر اور کریں تاکہ جھنگ اور ترقی کامیابی کی طرف راہ۔ جنگ کے تاجروں اور شہریوں نے سیف سٹی پروجیکٹ کی منظوری پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ پنجاب حکومت سستے تیل کی ثمرات عوام کو منتقل کرنے کے لیے کوشاں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر چنیوٹ میں کرایوں میں 10% تک کمی۔ لاری اڈوں میں نیا کرایہ نامہ اویزہ کر دیا گیا۔ چنیوٹ میں بھی 10% کرایوں میں کمی۔ اسسٹنٹ کمشنر سیکٹری RTA نے نیا کرایہ نامہ آویزہ کرا دیا۔ فیصل آباد کا کرایہ 125 روپے سے کم ہو کر 115 روپے ہو گیا۔ چنیوٹ سے لالیاں کا کرایہ 110 روپے سے کم ہو کر 100 روپے ہو گیا۔ اسلام آباد کا کرایہ 1350 سے کم ہو کر 1280 ہو گیا۔ گجرانوالہ کا کرایہ 720 سے 680۔ پنڈی بٹیاں کا کرایہ 165 سے کم ہو کر 110 روپے ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں کرایوں میں کمی صرف اعلانات تک محدود نہیں رہنی چاہیے بلکہ عمل درآمد کرایا جانا چاہیے۔ کرایوں میں کمی 2 دن کے لیے ہوتی ہے، پھر سب ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ حکومت پنجاب کا یہ ایک مستحسن اقدام ہے کہ تیل کی مصنوعات میں کمی کی وجہ سے ٹرانسپورٹر حضرات نے کرائے کم کر دیے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے سیکٹری RTA سے اور ضلعی انتظامیہ سے کہ وہ تواتر کے ساتھ نگرانی کریں تاکہ مسافروں کو سہولیات حاصل ہو۔ ڈرائیورز کہتے ہیں انتظامیہ کرایوں کے ساتھ اڈا فیس میں بھی کمی کرائے۔ ہمارا کرایہ نامہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، لاہور کا 800 لکھا ہے، 750 لے رہے ہیں۔ مہربانی منسٹر صاحب کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں ٹول پلازے بھی کم کریں۔ ٹول پلازہ ویسے ہے، لاہور کا چھوٹا سا 165 کلومیٹر ہے، 850 روپے ٹول پلازہ لے رہے ہیں۔ بس کرایہ نامہ کم میں زور نہ ڈالو، ٹول پلازہ بھی کم کروا دو۔ شہری کہتے ہیں ضلعی انتظامیہ نئے کرایہ نامے پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ کیمرہ مین علی زیب چوہان کے ساتھ کمیل حیدر، City 41 چنیوٹ۔ ملک کی کتنی آبادی ووٹ ڈالنے کی اہل ہے؟ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں ووٹرز کی تفصیلات جاری کر دی۔ دوسری جانب انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد انتخابی سرگرمیوں میں بھی تیزی آنے لگی۔ عمومی طور پر 12,85,85,760 ووٹر رجسٹرڈ ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ مرد ووٹرز کی تعداد 6,92,63,704 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 5,93,22,056 ہے۔ مرد ووٹرز کا تناسب 53.87% جبکہ خواتین ووٹرز کی نمائندگی 46.13% ہے۔ ادھر ٹوبہ ٹیکسنگ میں انتخابی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ امیدواروں کے الیکشن کمیشن آفس آمد و رفت شروع۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے امیدواروں کو ووٹ سرٹیفکیٹ کا اجراء شروع کر دیا گیا ہے۔ ووٹ سرٹیفکیٹ کاغذات نامزدگی کے ساتھ فل کرنا ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے ضلع بھر میں 9 ریٹرننگ افسران کو بھی ڈیوٹیاں تفویض کر دی ہیں۔ الیکشن کمیشن آفیسرز کے مطابق ضلع بھر میں ریٹرننگ افسران کی ٹریننگ کا عمل جاری ہے۔ ریٹرننگ افسران انتخابی قواعد و ضوابط بارے نوٹس 19 دسمبر کو اویزہ کریں گے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو اور DPO عبادت نثار نے اجلاس کی صدارت کی۔ CEO ہیلتھ ایجوکیشن، سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی، ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائنز کے مطابق عام انتخابات کے لیے تمام انتظامات پر وقت مکمل کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو، DPO عبادت نثار کا کہنا تھا کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر بلا تفریق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عام انتخابات کی تیاریاں۔ جنگ میں ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی زیر صدارت اجلاس۔ DPO ملک طارق محبوب نے سیکیورٹی انتظامات پر بریف کیا۔ انتخابی مہم میں حصہ لینے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔
तारिक महबूब भी शरीक हुए। तमाम मुतलका अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी गयी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सेंट्रल कंट्रोल रूम जिला काउंसिल में बनाया जाएगा। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। ट्रेनिंग्स तो हमारी आज रिटर्निंग अफसर सारे जो है ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। आज उनका आखिरी दिन है। आरओज और डीआरओज का ओथ भी है और आज सारे डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया, उनको सेंसिटाइज किया गया कि अब क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, पोस्टिंग ट्रांसफर बैन हो चुकी हैं और जिस तरीके से हमारे इलेक्शन के कंडक्ट रूल्स भी कहते हैं, सिविल सर्वेंट के कंडक्ट रूल्स भी हैं कि कोई सिविल सर्वेंट जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वेस्टिंग नहीं करेगा। डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। कहा पोलिंग स्टेशन का सर्वे शुरू कर दिया गया है, जिसकी रोशनी में पोलिंग स्टेशन की हसासियत का अंदाजा लगाया जाएगा। असलहा की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हमने जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं और जितनी हमारी पोलिंग स्टेशंस की बिल्डिंग्स हैं उस हवाले से हमने डाटा इकट्ठा किया है, इलेक्शन कमीशन से भी लिया है और अपना सर्वे भी कर रहे हैं। एक एक जो प्लेस है जहां पे इलेक्शन ने कंडक्ट होना है, पोलिंग स्टेशंस, पोलिंग बूथ्स हैं, हमने एक फार्मूला के तहत जो हमें जनरलाइज्ड फार्मूला आया है हमारे हेडक्वार्टर से, उसके अकॉर्डिंगली ए, बी और सी कैटेगरीज के जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी हम सिक्योरिटी के लिए उस फार्मूले के तहत डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। शिफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात का इनकाद सरकारी इदारों की जिम्मेदारी है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी बर वक्त रद्द-ए-अमल देना होगा। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद के 50% सरकारी स्कूल मुस्तकिल सरबराहान से महरूम हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कई साल से मुस्तकिल सरबराह की भर्तियां न हो सकी। स्कूलों में इंतजामी, माली और तदरीसी सरगर्मियां मुतासर होने लगीं। फैसलाबाद के 50% सरकारी स्कूल मुस्तकिल सरबराहान से महरूम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कई साल से मुस्तकिल सरबराह की भर्तियां ना हो सकी। स्कूलों में इंतजामी, माली और तदरीसी सरगर्मियां मुतासर होने लगी। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया कहते हैं स्कूल सरबराहान की भर्तियां पंजाब के सतह पर होना है। जब तक मुस्तकिल हेड्स नहीं मिलते सीनियर असातिज़ा को आर्जी तौर पर जिम्मेदारियां देकर काम चला रहे हैं। और जो सीनियर टीचर है उसको चार्ज दिया हुआ है, वो अपने कैपेसिटी के लिहाज से तो काम वो कर रहे हैं। हमारे कहीं ना कहीं कोई इशू भी आते हैं, यानी उनकी इतनी कैपेसिटी बात दफ़ा नहीं होती और सीनियर होने के नाते हमें एज़ पर पॉलिसी उनको चार्ज देना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल इसमें सिस्टम तो चल रहा है, ये नहीं कि सिस्टम नहीं चल रहा। चांद एक की जगह पर कोई इशू अगर आए हैं तो उसको भी हमने रिजॉल्व कर लिया है। महकमा तालीम फैसलाबाद की जानिब से 300 से ज्यादा स्कूलों में मुस्तकिल हेड्स भर्ती करने की डिमांड भिजवाई गई है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। स्पेशल CP में आने वाली बिजली के बिलों की इकसात नहीं होंगी। फेस्को ने बिलों की इकसात करने पर मुतालिका स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया दे दिया। उधर फेस्को की जानिब से 3 फेज मीटर्स के प्राइवेट परचेज पर पाबंदी से सार्फिन ख्वार होने लगे। नहीं होंगी। बार बार एक साथ किए जाने वाले बिल स्पेशल CP में शामिल। बिलों की एक साथ करने पर मुतलका स्टाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया। फेस्को हकाम का कहना था कि स्पेशल CP के सार्फिन के मीटर कटने के बाद एक साथ होंगी। स्पेशल CP में बार बार एक साथ करवाने वाले सार्फिन का डाटा शामिल है। स्पेशल CP के बिलों की एक साथ पर पाबंदी वजारत पावर डिवीजन की हिदायत पर रिकवरियों का सिलसिला जारी है। दूसरी जानब फेस्को के पास मीटर नहीं, सार्फिन कहाँ जाएं? फेस्को मीटर्स बहरान के साथ पाबंदियां बरकरार। फेस्को की जानब से 3 फेज मीटर्स के प्राइवेट परचेज पर पाबंदी से सार्फिन ख्वार होने लगे। सार्फिन का कहना था कि फेस्को अमला कहता है मीटर मौजूद नहीं, अगर फेस्को मीटर बर वक्त नहीं दे सकता तो प्राइवेट परचेज की इजाजत दे। अमला कहता है मीटर मौजूद नहीं, फेस्को काम शहरियों को तंग करने की बजाय होश के नाखून ले। मुल्क माली मुश्किलात का शिकार, गरीब को रिलीफ देने के लिए पैसे नहीं मगर अफसर शाही के दफातर और रिहाइश गाहों की तज़ीन और आराइश के लिए करोड़ों के फंड जारी कर दिए गए। ब्यूरोक्रेसी की रिहाइश गाहों के लिए 14 करोड़ मंजूर। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, AC झंग, ADCR, ADC फाइनेंस और AC हेडक्वार्टर की रिहाइश गाहों की तज़ीन और आराइश की जाएगी। डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी फैसलाबाद ने मंजूरी दे दी। उधर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कॉम्प्लेक्स के लिए 4 करोड़ 55 लाख रुपए दरकार। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से फंड्स मांग लिए। स्कीम के लिए 13 करोड़ 36 लाख रुपए मुख्तस हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की P&D से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कॉम्प्लेक्स के लिए फंड्स जारी करने की इस्तदा की गई है। दूसरी जानिब माली खिसारे का शिकार वासा फैसलाबाद में लाखों रुपए से तज़ीनो आराइश जारी। MD ब्लॉक की खिड़कियां और दरवाजे तब्दील होंगे। तज़ीनो आराइश पर 80 लाख रुपए लागत आएगी। MD ऑफिस आर्जी तौर पर DMD ब्लॉक में मुंतकिल कर दिया गया। पावरलूम इंडस्ट्री जवाल का शिकार, झंग में भी 80% पावरलूम सेक्टर को ताले लग गए। मजदूरों को रोजगार के लाले पड़ गए। इंतजामिया के इक़दामात पर मायूसी का इजहार कर दिया। जंग में भी पावर लूम्स इंडस्ट्री बंदिश का शिकार, बेशतर सेक्टर्स बंद होने के बाईस मजदूरों को रोजगार के लाले पड़ गए। सदर लेबर कौमी मूवमेंट चौधरी तनवीर के मुताबिक शहर भर में 80% पावर लूम सेक्टर बंद हो चुका है, जिसके 22 मजदूर तेजी से बेरोजगार हो रहे हैं।
मिनिमम वेज पे तो अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन 80% जब इंडस्ट्री बंद है, पाकिस्तान में अमल दरामद है ही नहीं चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को इस शहर को खास तवज्जो दी जाए। जो हमारे जायज मुतालबात हैं इंडस्ट्री के हवाले से कि इन इंडस्ट्री को चलना चाहिए, हम जाएं तो किसके साथ फरियाद करें, हमारे चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। माली मुश्किलात का शिकार मजदूर 2 वक्त की रोटी की तलाश के लिए सरगर्दा, इंतजामिया भी हमारी नहीं सुन रही, कहाँ जाएं, गुजारा कैसे करें, मजदूरों की दुहाई। ये जो मजदूरों की सूरत हाल है वो फैसलाबाद भी जाते हैं तो वहाँ भी सूरत हाल बुरी है। मायूसी की एक लहर दौड़ रही है वर्करों के अंदर, वर्कर परेशान है। तो हमारी गुजारिश है डिप्टी कमिश्नर साहब से कि वो इस रोजगार को मजीद कोई रिलीफ लेकर दें ताकि ये रोजगार चलेगा। यहाँ पे 10,000 से ज्यादा वर्कर इससे वाबस्ता है। मजदूर कहते हैं हुकूमत कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करे ताकि हमारे घर के चूल्हे बंद न हों। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में एलसीज का मसला बरकरार, 4 माह में खाम माल की दरामदात न होने के बराबर रह गई। सनतकारों की मुश्किलात कम न हो सकी, डॉलर की कमी बेशी डाइज एंड केमिकल्स शोबे के लिए दर्द-ए-सर बन गई। लॉन की तैयारी शुरू न होने से सीजन मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मुश्किलात से दो चार कर दिया। एलसीज के मसाइल हल न होने से टेक्सटाइल के अहम खाम माल डाइज एंड केमिकल्स की 4 माह से दरामदात मुतासिर। कपड़े की तैयारी के लिए सबसे मौजूद सीजन में भी काम शुरू न हो सका। लॉन और वेल की तैयारी न होने से आने वाला सीजन मुतासिर होने का खदशा है। डाइज एंड केमिकल्स के शोबा से वाबस्ता अफराद परेशान, कहते हैं इंडस्ट्री बंद हो रही है और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। मेंबर सुप्रीम कौंसल डाइज एंड केमिकल्स इत्तेफाक ग्रुप मलिक इशफाक आवान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा खाम माल की अदम दस्तयाबी के बाइस कारोबार करना नामुमकिन हो चुका है। मुआशी अदम इस्तेहकाम इंडस्ट्री को ले डूबेगा। बरामदात में बैंक हमारी एलसीज नहीं खोल रहे, एलसीज में हमें बहुत प्रॉब्लम है और जो अभी पिछले 4 माह हो गए हैं तकरीबन, जो मेरे नॉलेज में है, मेरी ज़ाती भी कोई एलसी नहीं खुल सकी। उसकी वजह यह है कि ये शॉर्टेज ही बताते हैं कि जी अभी बैंक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन है कि हम डॉलर नहीं दे सकते, ना ही हमारे बायर्स को पेमेंट हो रही हैं। सीजन में भी सब यूनिट्स बंद पड़े हैं। आइंदा माह खाम माल की किल्लत मजीद बढ़ने का खदशा है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। टेक्सटाइल मशीनरी के पुर्जे इंतहाई महंगे, इम्पोर्ट के मराहल भी तकलीफ थे। फैसलाबाद के सनतकारों के शिकवे शिकायत बढ़ने लगे। मामूली पुर्जे की अदम दस्तयाबी वर्कर की दिहाड़ी खाने लगी। फैसलाबाद के सनतकारों के लिए मशीनों के पुर्जे दरामद करना मुश्किल हो गया। सनतकार कहते हैं टेक्सटाइल मशीनरी के पुर्जे इंतहाई महंगे और इम्पोर्ट के मराहिल तकलीफ दे हैं। हुकूमत को ये पुर्जे मकामी तौर पर मैन्युफैक्चर करना चाहिए। 6,800 रुपए का आज मिल रहा है, तो हमें ये जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो ये काफी महंगा पड़ता है। जो आपने क्वेश्चन किया है, अगर ये लोकली मैन्युफैक्चर हो तो एक तो हमें फौरी तौर पे मिल जाए, जिस दिन हमें चाहिए हो अगले दिन मिल जाए। ये 2 माह पहले हमें टीटी लगवानी पड़ती है, उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान में आते हैं। सनतकारों ने हुकूमत से टेक्सटाइल पार्ट्स की इंपोर्ट आसान बनाने की अपील कर दी। सनतकार मियां तारिक का कहना था कि पुर्जों की दरामद में गैर मामूली ताखीर के बाद मशीनें महीनों बंद रहती हैं। आम मामूली से पुर्जे की अदम दस्तयाबी वर्कर्स की दहाड़ी खा जाती है। हमारा तमाम रॉ मटीरियल जो है इम्पोर्टेड है और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। यही हाल बिजली के बिलों का है। जब पेट्रोल बढ़ता है तो कहते हैं जी फर्नेस ऑयल में बिजली प्रोड्यूस होती है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में हमें बारी वो जो है बिलों में इजाफा कर दिया जाता है। टेक्सटाइल मशीनरी के पुर्जों की दरामद में दरपेश मुश्किलात अपनी जगह, इम्पोर्ट ड्यूटी, मशीनरी टैक्स, जीएसटी जैसे इजाफी अखराजात ने सनतकारों की कमर तोड़ दी। कैमरामैन ईमान अली के साथ शराज बट, सिटी 41 फैसलाबाद। टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारे के अपने ही मुलाजमीन की बड़ी तादाद टैक्स चोर। अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद गोशवारे जमा कराने से गुरेजा। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन ने मुतालिका मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। एफपीआर एक तरफ नए टैक्स गुजार ढूंढने के लिए कोशां, मगर दूसरी तरफ अदारे के अपने ही मुलाजमीन की बड़ी तादाद इनकम टैक्स गोशवारे और असासों की तफसीलात जमा कराने से गुरेजा है। शहरियों और टैक्स माहिरीन ने मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सदर फैसलाबाद टैक्स बार सैयद मजहर हुसैन रिजवी ने कहा, असासे और आमदन छुपाना कवानीन की खिलाफ वर्जी है। एफबीआर मुलाजमीन की बड़ी तादाद खुद इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाती, जो कि महकमे के लिए लम्हा फिक्रिया है। जो एजेंसी खुद लोगों को टैक्स नेट में लाना चाह रही है, उनके अपने लोग जो हैं वो रिटर्न्स नहीं दे रहे, ये नॉन फाइलर हैं,
تو یہ تو چراغ تلے اندھیرے والی بات ہوئی. 31 دسمبر تک آپ جتنے نان فائلر ہیں جنہوں نے ریٹرنز نہیں دیے ہیں وہ ریٹرنز دیں، بلکہ ان سے رپورٹ بھی مانگی ہے. ٹیکس گزاروں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایف بی آر حکام پہلے اپنے محکمے کے نان فائلرز ملازمین کے خلاف کارروائی کریں اور پھر شہریوں پر ہاتھ ڈالیں. کیمرامین محمد رامش کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد. پنجاب حکومت شہریوں کو صحت کی بہترین سہولیات فراہمی کے لیے کوشاں. محکمہ صحت ٹوبہ ٹیک سنگھ کو ادویات کی بڑی کھیپ موصول. مراکز صحت کو 3 ماہ بعد ادویات ملنا شروع ہو گئی. ڈسٹرکٹ اسپتال اور 78 مراکز صحت کو ادویات بھجوائی گئی. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں محکمہ صحت کو ادویات کی بڑی کھیپ موصول ہو گئی. ضلع میں 78 مراکز صحت میں 10 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی ادویات بھجوا دی گئی ہیں. مراکز صحت کو 3 ماہ بعد ادویات ملنا شروع ہوئی ہیں. سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر کاشی محمود کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہسپتال میں بھی ادویات بھجوا دی گئی ہیں. ادویات کی 40 سے زائد آئٹمز بھجوائی گئیں. ڈرگ ٹیسٹنگ رپورٹ کے بعد ادویات مراکز صحت کو بھی بھجوا دی گئی ہیں. مزید ادویات ڈرگ ٹیسٹنگ رپورٹ کے بعد مراکز صحت کو دی جائیں گی. ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے زیر اہتمام تمام ہیلتھ سینٹر جس میں بیسک ہیلتھ یونٹ، تحصیل لیول کے ہاسپٹل اور آر ایس سی اور ڈی ایچ کیو ایون ہاسپٹل جو ہے اس میں بنیادی ضرورت کی تمام لوگوں کی میڈیسن جو ہے ہم نے اویلیبلٹی انشور کر دی ہے. ہمارے پاس جو میڈیسن ریسیو ہو رہی ہے کمپنیز کی طرف سے، جو ہی ہمیں ڈی ٹی ایل کی رپورٹ آتی ہے اس کے مطابق ہم پھر ڈسٹریبیوشن پلان بنا کے ہیلتھ فیسلٹیز کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے لیے مجموعی طور پر 22 کروڑ روپے کی ادویات خریدی گئی ہیں. کیمرامین راشد انوار کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیک سنگھ. مجرموں کو سزائیں نہ ہونا جرائم میں اضافے کا سبب بننے لگا. فیصل آباد میں رواں سال پولیس نے 43,000 ملزم گرفتار کیے، صرف 316 کو سزائیں دلائی سکیں. فیصل آباد میں رواں سال مجرموں کو سزائیں دلوانے کی شرح صرف 3% رہی. بر وقت تفتیش مکمل نہ ہونا اور چالان میں تاخیر بڑی وجہ قرار. تفتیشی شعبہ الگ نہ ہونا تفتیش میں تاخیر کی وجہ بننے لگا. افسران پر مقدمات کا بوجھ بھی تفتیش بر وقت مکمل نہ ہونے کی بڑی وجوہات میں سر فہرست ہے. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چنیوٹ کے انتخابات نسوانہ اور گرینڈ الائنس گروپ کی جانب سے صدر اور جنرل سیکرٹری کے امیدوار نامزد کر دیے گئے. نسوانہ گروپ کی جانب سے صدر کی سیٹ پر ملک فتح شیر کھوکر، جنرل سیکرٹری کے لیے شمیم زیدی کو نامزد کیا گیا. گرینڈ الائنس گروپ کی طرف سے صدر کی سیٹ پر ملک فضل حسین اور جنرل سیکرٹری کی سیٹ پر مہر سرفراز ہرل امیدوار ہوں گے. صدر کے دونوں امیدوار سابقہ بار سے دور بھی رہ چکے ہیں. جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں ویمن آن ویلز کی اختتامی تقریب. گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد اور سلمان صوفی فاؤنڈیشن کے باہمی اشتراک سے خواتین کو موٹر سائیکل چلانے کی تربیت فراہم کی گئی. اختتامی تقریب میں بائک ٹریننگ حاصل کرنے والی طالبات اور خواتین کانسٹیبلز کو سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. تقریب کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذل ہما نازلی نے کی. چیف ٹریفک آفیسر مسعود احمد لون بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. شرکا نے بائک چلانے کی تربیت کو خواتین کی خود مختاری کی طرف اہم قدم قرار دیا. بچیاں جو ہیں وہ اتنی انڈیپینڈنٹ ہوں کہ ان کو آنے جانے کے لیے کسی کی ضرورت نہ پیش آئے، نہ کسی فادر کی، نہ بھائی کی، نہ ہسبینڈ کی، نہ بیٹے کی، تاکہ وہ فریلی جو ہے وہ آسانی سے اپنی جاب پلیس پر، اپنی پڑھنے کی جگہ پر جو ہے وہ آسانی سے آ سکیں. یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. میری ان کے کوآرڈینیٹر سے بات ہوئی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہماری جو پولیس ملازمین ہیں وہ آفس جاب کے لیے آنے جانے میں ان کو بڑی دقت ہے، تو آپ کیا ہماری یونیورسٹی میں ان کا ارینج کریں یا یہاں پر پولیس لائن کے اندر ان کی ٹریننگ کا بندوبست کر دیں. تو یہ ان کی مہربانی ہوئی سلمان صوفی فاؤنڈیشن کی، انہوں نے پولیس لائن کے اندر ہماری جو پولیس ملازمین ہیں ان کی ٹریننگ کا بندوبست کیا. تربیت حاصل کرنے والی طالبات اور خواتین پولیس اہلکاروں کا کہنا تھا کہ اب انہیں کہیں آنے جانے کے لیے کسی کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. فرسٹلی جب ہم نے بائک سیکھنا سٹارٹ کی تھی تو ہمیں بہت ہی ڈیفیکلٹیز پیش آ رہی تھیں کہ خوف سا تھا کہ بائک سیکھیں گے گر جائیں گے، لیکن وومن آن ویلز کے تحت ہمیں وہ کانفیڈنس آیا کہ ہم لوگ خود بائک کو چلا سکیں. اور میرے بابا کو ہمیں لانے جانے میں بہت مشکل ہوتی تھی، اب ہم نے یہ سیکھی ہے بائک تو ہم خود آتے جاتے ہیں. چیف ڈیولپمنٹ آفیسر سلمان صوفی فاؤنڈیشن محسن بٹی نے کہا کہ مستقبل میں بھی خواتین کو بائک چلانے کی تربیت فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا. لاہور میں انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں، وہاں پہ ہم ٹرین کریں گے اور یہاں پہ فیصل آباد میں بھی یہ پروگرام کو ہم کنٹینیو کریں گے، کیونکہ اس سے جتنا فائدہ اور جتنی ویزیبلٹی اب ہمیں دکھ رہی ہے روڈ پہ
اور اس میں سب فیمیلز کو ایک انڈیپینڈنس مل گئی ہے، سوشل موبلٹی مل گئی ہے اور ڈپینڈنسی کم ہو گئی ہے۔ انچارج تحفظ مرکز مس گلناز، ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز ڈاکٹر اسما عزیز، ڈاکٹر سائمہ اکرم، ڈاکٹر عائشہ سمین، فیکلٹی اور طالبات کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ ICC ویمنز T20 رینکنگ سعدیہ اقبال چوتھے نمبر پر آ گئی۔ فیصل آباد کی سعدیہ اقبال بالنگ میں چوتھے نمبر پر آئیں، پلیئر آف دا منتھ قرار پائیں۔ سعدیہ اقبال نے 28 T20 کھیلے اور 29 وکٹیں حاصل کیں۔ بنگلہ دیش کے خلاف 19 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ICC نے سعدیہ اقبال کو پلیئر آف دا منتھ قرار دیا۔ سعدیہ اقبال کا کہنا تھا کہ آئندہ مزید محنت کر کے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کروں گی۔ اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دیکھتے رہیے سٹی 41۔